Hi students, today's class is physical science class. Already we learned the lesson laws of motion. ஏற்கனவே நம்ம laws of motion lesson பற்றி படிச்சிருக்கோம். அதில் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அந்த டாபிக்ஸில் என்ன பண்ணணும், again one more time புக் எடுத்து ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா mass and weight. Today's class is mass and weight. First we are going to learn about mass. What is the mass? Already know the mass. Already we studied in the 9th standard also. The difference between mass and weight also we have already studied in the 9th standard also. First, what is my mass? Mass is the basic property of a body. It's not a basic property. It's a basic property of a body. And then definition of a mass means mass of a body is defined as the quantity of matter contained in the body. How much amount of matter in the body is called as the mass of a body. And then its SI unit is kilogram. One more time I recall the definition of mass. How much amount of matter contained in the body is called as the mass of a body. அதில் எவ்வளோ amount of matter present ஆயிருக்கோ that is called as the mass of a body. And then its SI unit is kilogram. And then it's a fundamental quantity, and it is a it's a fundamental quantity, and it's a scalar quantity. It's a scalar quantity and a fundamental quantity. And then some examples for mass is, just now we are going to the provisional shop, we buy things in gram and milligram. This is the example for the mass. And then next we are going to learn about the weight. What is the weight? Weight of a body is defined as the gravitational force exerted on it due to the Earth's gravity alone. How much amount of gravitational, எவ்வளோ amount of gravitational force வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து happen ஆகுதோ, that is called as the weight of the object. So weight, how much amount of gravitational force acting on a body, that is called as the gravitational force of the body. எவ்வளோ amount of gravitational force வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே happen ஆகுதோ, that is called as weight of the body. So weight is equal to gravitational force. So weight வந்து equal to, already I said gravitational force is acting on the body. So weight is equal to gravitational force. So weight is equal to mass into acceleration due to gravity. அப்போ acceleration due to gravity G, already you know the value of G. G equal to 9.8 meter second power minus 2. And then weight is a vector quantity. And then vector means it has both magnitude and direction. So the direction of weight is always towards, அப்போ எப்பவுமே வெயிட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா சென்டர், எர்த்தோட சென்டரை நோக்கி தான் இருக்கும். And then SI unit of weight is Newton. Already you know this, SI unit of weight is Newton. And then weight of a body is not same in all places. எப்படி இருக்காது, எல்லா பிளேசஸ்லையுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. இடத்துல எல்லா பிளேஸ்லையும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த எர்த். இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த எர்த். இப்போ weight of a body is more at the poles than at the equatorial region. இப்போ equatorial region கம்பேர் பண்ணுறப்ப போல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா weight of the body வந்து ஹையாக இருக்கும், equatorial region வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தில் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறப்ப நமக்கு ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து 9.8 மீட்டர் செகண்ட் பவர் minus 2 சொல்லியிருக்கோம். இதே நம்ம அண்டர் த எர்த்து போகிறோம், எபோவ் த எர்த்து போகிறப்பையும் ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். அது சேம் ஒன். And then the value of acceleration due to gravity of the surface of the moon is 1.625 meter second power minus 2. அப்போ moon surfaceல acceleration due to gravity value is 1.625 meter second power minus 2. This is
0.1654 times the acceleration due to gravity of the earth. அப்போ இந்த மூணோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுறப்ப 0.1654 டைம்ஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும். இப்போ நீ மூணோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிங்கன்னா எர்த்தோட ஆக்சலரேஷனையும் இன்ட்டு இந்த 0.1654 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா யூ கேன் கெட் த சர்ஃபேஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த மூன் சர்ஃபேஸ். அண்ட் தென் ஜஸ்ட் கன்சிடர் if a person, that person's mass is 60 kg. The person's mass is 60 kg stands on the surface of the earth. இப்போ அந்த பர்சனோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 60 kg. அந்த பர்சன் இப்போ எங்கே ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்காங்க? சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் இருக்காங்க. now you want to find out the weight of the person. அந்த பர்சனோட வெயிட்னா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி you know the formula. W equal to mass into G. இப்போ இங்கே மாஸுங்கிறது 60. இப்போ அந்த பர்சன் எங்கே இருக்காங்க? எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்காங்க. இப்போ எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறப்ப acceleration due to gravity of earth surface is 9.8. இப்போ W equal to 60 into 9.8. You can multiply this 2 means you can get the weight of the person in the earth surface. You can multiply this 2 means you can get a value 588 Newton. அப்போ அந்த பர்சனோட weight in the surface of the earth is 588 Newton. at the same person, அதே சேம் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா மூன்ஸோட சர்ஃபேஸ்க்கு போகிறப்ப அங்கே அவரோட வெயிட் எல்லாம் நீ கனெக்ட் பண்ணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? we can use the same formula. W equal to mass into acceleration due to gravity. இப்போ மாஸ் வந்து சேம் 60. பட் என்ன மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும்? இங்கே மூணோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நீ அப்ளை பண்ணும். இப்போ மூணோட ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.625. இப்போ 60 into 1.625 means you can multiply this two, you can get the value 97.5 Newton. அப்போ that 97.5 Newton is the weight of the person in the moon surface. இப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த பர்சனோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எர்த் சர்ஃபேஸ்லேயும் சரி மூன் சர்ஃபேஸ்லேயும் சேமாக இருக்குது. எது மட்டும் அங்கே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அந்த பர்சன்ஸோட weight only change from earth surface and the moon surface. Okay va? And then this is the mass and weight. And then next we are going to learn about the apparent weight. Apparent weight is different from the weight. weight க்கும் apparent weight க்கும் different. apparent means நம்மளோட appearance தோற்ற எடைன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் apparent weightன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஆக்சுவல் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டூரிங் த அப் அண்ட் டவுன் மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்காது. டவுன் மோஷன்ஸ் யூ ஆர் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி மீன்ஸ் யூ ஆர் ஃபாலிங் வித்தவுட் யூ ஹாவ் நோ வெயிட். அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக ஆக்சுவல் வெயிட் இஸ் நாட் சேமிங் அப் அண்ட் டவுன் மோஷன். ஓகேவா? இப்போ apparent weight. இப்போ வாட் இஸ் மீன் பை apparent weight means apparent weight is the weight of the body acquired due to the action of gravity and other external force acting on the body. Apparent weight means gravitational forces and some other forces acting on your body. இப்போ அந்த gravitational forcesஸும் some other forcesஸும் அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகிறப்ப அதோட வெயிட் வந்து என்ன ஆகும்? சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ வெயிட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு தான் பேர் என்னென்னா apparent weight. அந்த வெயிட் லாஸ் ஆகும். தட் வெயிட் லாஸ் இஸ் அந்த வெயிட்டோட வந்து சம் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆகும். தட் சேஞ்சஸ் இஸ் கால்ட் as apparent weight. ஓகேவா? And then apparent weight we can use the Newton's third law. What's the Newton's third law? For every action there is an equal and opposite reaction. ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதுக்கு சமமான எதிர்வினை ஒன்று நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அப்போ அதை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும்? Just you can learn that clearly in the one illustration. Just you can apply the Newton's third law into the apparent weight. Just we can see one illustration. First consider a person of mass m and that person is traveling in the lift. But the actual weight of the person is W equal to m into g. இப்போ ஒரு பர்சன் ஜஸ்ட் கன்சிடர் பர்சன், அந்த பர்சனோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா m. இப்போ அந்த பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்க? லிஃப்டில் ட்ராவல் ஆகுறத கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. அந்த பர்சனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா W equal to m into g. வெயிட் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்? மாஸையும் கிராவிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்? வெயிட் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ W equal to மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் மாஸ்க்கு 60, 70, 80 இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். இன்ட்டு 9.8 மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? தட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் தட் பர்சன். அப்போ அந்த பர்சனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அந்த பர்சன் லிஃப்ட்டில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பர்சனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா தட் வெயிட் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸ்.
அந்த பர்சனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் திஸ் ஃபிகர் 1.10. அந்த ஃபிகர் 1.10ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன் லிஃப்ட்டில் அப்வர்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த பர்சனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து ஃபாலோ ஆகணும், டவுன்வர்ட்ஸில் வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட்ஸாக இருக்கும். அப்போ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபோர்ஸ். அப்போ அந்த வெயிட் வந்து டவுன்வர்ட்ஸாக ஃபாலோ ஆகிறது வந்து ஃபோர்ஸ். அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னோமா. அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ், அப்போ அங்கே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குது, அந்த லிஃப்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு கீழே போகிறப்ப அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அந்த லிஃப்ட் சர்ஃபேஸில் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு தான் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா apparent weight. அப்போ that force is acting vertically upwards. அப்போ that apparent force என்ன ஆகும்னா upwardsல ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த பர்சனோட வெயிட் வந்து டவுன்வர்ட்ஸில் வெர்டிக்கலாக டவுன்வர்ட்ஸில் ஹேப்பன் ஆகிறப்ப இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலி அப்வர்ட்ஸ். அண்ட் தென் லெட் us see the different possibility the apparent weight or of the person. Some cases table 1.2, just you can see the table 1.2. We can see lot of explanations in table 1.2. Look at the table 1.2. Apparent weight in a moving lift. First case 1. Lift is moving upward with an acceleration a. இப்போ lift என்ன ஆகுது, upwardல மூவ் ஆகுது. எப்படி? with an acceleration a. இப்போ இங்கே ஆறுங்கிறது apparent weight மைனஸ் இப்போ இங்கே லிஃப்ட் அப்வர்ட் இருக்குது. அப்போ இங்கே ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ், அப்போ ஆறுங்கிறது apparent force minus Wங்கிறது weight is equal to F net. F net means total force is equal to M into A. Already you know F is equal to M into A. இப்போ R now we want to find out the apparent force. அப்போ R is equal to minus W இந்த சைடு இருப்போ plus W plus MA and then R equal to already you know the value of W. இப்போ W equal to M into G. அப்போ MG plus RMA. அப்போ ரெண்டுல எது காமனாக இருக்குது, M காமனாக இருக்குது. அப்போ R equal to M into G plus A. அப்போ in this case R apparent weight is greater than the actual weight. Apparent weight is greater than the actual weight. And then case 2. இப்போ case 2ல பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் எங்கே இருக்குது, லிஃப்ட் is moving downward with an acceleration A. அப்போ downward acceleration lift is moving downward with an acceleration. அப்போ weight minus apparent weight is equal to F net equal to MA. R equal to W minus MA. R equal to MG minus MA. R equal to M into G minus A. In this case apparent weight is lesser than the actual weight. And then third case, இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும். லிஃப்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறப்ப ஆக்சலேஷன் என்ன, லிஃப்ட் மூவே ஆகலை. அப்போ அங்கே ஆக்சலேஷன் டஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் த ஆக்சலேஷன். அப்போ ஆக்சலேஷன் இஸ் 0. அப்போ A 0ங்கிறப்ப R equal to W. R equal to Wனா M into G. R equal to M into G. அப்போ apparent weight is equal to the actual weight. And then case 4 the lift is falling down freely. Here the acceleration is equal to G. அப்போ A equal to G na R equal to M into G minus G. இப்போ R equal to 0. இப்போ apparent weight is equal to 0. This is the case 1. And then case 2, case 3, case 4. Case 1 la apparent weight is more than the normal weight. And then case 2 apparent weight is less than the normal weight. Case 3 apparent weight is equal to the actual weight. And then case 3 apparent weight is equal to 0. And then next we are going to learn about weightless. Okay, anybody went to the amusement park? Anybody ride into a roller coaster? How do you feel during the downward and upward movement? How did you feel? It's amazing. Anybody feel without having any weight, you are feeling freely? ஜஸ்ட் நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க. எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரோலர் கோஸ்டரில் வர்றப்ப உங்களோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஃபால் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த ஃபினோமினனுக்கு தான் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்லெஸ்னஸ். இப்போ தட் வித்தவுட் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி வித்தவுட் ஹேவிங் எனி வெயிட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெயிட்லெஸ்னஸ். ஓகேவா? then
the roller coaster falling in a certain acceleration, that time only you can lose your weight, okay va? And then the same experience, you can same feeling while traveling in a lift also. நீ எப்போ லிஃப்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உன்னோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் இல்லாத மாதிரியே இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when the person in a lift moves down with an acceleration a equal to the acceleration gravity. இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அந்த பர்சன் வந்து லிஃப்ட்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்க, மூவ்ஸ் டவுன், அந்த லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கப்ப அதோட ஆக்சலரேஷன் ஏ, அந்த ஆக்சலரேஷன் ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. அப்போ ஏ வந்து எப்போ ஜி ஈக்குவல் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ், திஸ் மோஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் free fall. Already we saw in the table 1.2 case number 4, r is equal to m into g minus g equal to 0 of the person is 0. அப்போ இங்கே apparent weight of the person is 0. அப்போ இது நம்ம ஏற்கனவே டேபிள் 1.2ல பார்த்துருக்கோம், அதை ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம ரீகால் பண்ணி பாருங்க, ஓகேவா? இதே சேம் எஃபெக்ட் நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம்னா, ஸ்விங்கில் வந்து போகிறப்பையோ ரோலர் கோஸ்டரில் போகிறப்பையோ நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம்னா உங்களோட apparent weight வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த லாஸிங் ஆஃப் வெயிட், அந்த வெயிட் சேஞ்ச் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணுறத நேம் என்னன்னா apparent weight.